Good morning, students. I am Bharati, your accountancy teacher. Students, now we are going to revise for first terminal exam portion from chapter 3, 4 and 6. Before starting this class, I will give some instruction. 3 chapters are very important for your exam. Why I am telling important for your exam? Now, these 3 chapters are important. Most of this question, 3 and 5 mark questions covered in these chapters. So, students, we can start the class. Listen carefully from starting to till the end. Now, let us see the revision for 5 mark questions from these 3 chapters, 3, 5 and 6th. First, we can see the revision questions, chapter 3. Chapter 3, topic of the chapter is journal entry. The book of prime entry, chapter 3, book of prime entry. அதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா journal பார்க்கணும். Now we can see the topic is journal. Question number 14. Question number 14. I will read the question. Raja has a hotel. The following transactions took place in his business. Journalize them. January 1st, started business with cash rupees 3 lakhs. So, Raja January 1st அன்னைக்கு business start பண்ணுறாரு. So, put the cash and will start the business. நமக்கு what comes in? Cash is incoming and who is contributed? Raja is contributed. So, எது நமக்கு உள்ள வருது debit aspect ஆகும். யார் நமக்கு contribute? This is a personal account. What are the accounting rule of personal account? ராஜான்றது நேம் இல்லையா? ஸோ ஒன் ஆஃப் த நேம் இண்டிவிஜுவல் நேமில் வந்துச்சுன்னா அது பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். வாட் ஆர் த அக்கௌண்டிங் ரூல் ஆஃப் பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரிசீவர் இஸ் த டெபிட் ஆஸ்பெக்ட், கிவர் இஸ் த கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட். இப்போ நமக்கு ரிசீவ் ஆகிறது கேஷ் இஸ் இன்கமிங், தென் ஹூ இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பார்த்தீங்கன்னா ராஜா இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட். ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரி பாருங்கள். இன் த புக்ஸ் ஆஃப் ராஜா ஜேர்னல் என்ட்ரி யூ ஹாவ் ப்ரிப்பேர்ட் 5 columns. First one is date column, then second one particulars, third one ledger folio, fourth one debit column, then fifth one credit column. So entry cash account data to Raja's capital account. Date column January 1st, cash is incoming, Raja has contributed. So cash account data to Raja's capital account. Narration, business started with cash. The same amount will be represented for debit and credit aspect. So credit column, then 3 lakh rupees. The second, January 2nd, purchase goods from Raju on credit. ராஜு கிட்ட நம்ம கடனுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறோம். திஸ் இஸ் எ கிரெடிட் பர்ச்சேஸ். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் டெப்டார் டு ராஜு அக்கௌண்ட் பீயிங் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ். டேட் காலத்தில் ஜான்வரி 2ன்னு போட்டுக்கோங்க. தென் பர்டிகுலர்ஸில் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ராஜு அக்கௌண்ட். நரேஷன் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ். தென் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் காலத்தில் 1 lakh rupees நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறோம். தென் January 3rd, கேஷ் டெபாசிட்டட் வித் த பேங்க். கேஷ் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுறோம் நம்ம அக்கௌண்ட்டில். அப்போ பேங்க் இஸ் இன்கமிங், தென் கேஷ் இஸ் அவுட் கோயிங். ஸோ தட் ஜேர்னல் என்ட்ரி டேட்டில் 3rd போட்டுக்கோங்க, January 3rd. பர்டிகுலர்ஸ் காலத்தில் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். நரேஷன் கேஷ் டெபாசிட்டட் வித் பேங்க் 2 lakh rupees. ஸோ த சேம் அமௌண்ட் வில் பி ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் காலம். தென் January 20, borrowed loan from bank. பேங்க்கில் கடன் வாங்குகிறோம். ஸோ கடன் வாங்கும்போது நம்ம கேஷ் இன்கமிங்காக இருக்குது, பேங்க்கில் அமௌண்ட்டு என்னாகும், யார் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க லோனை, பேங்க் ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஸோ January 20, கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு பேங்க் லோன் அக்கௌண்ட் 1 lakh rupees. த சேம் அமௌண்ட் வில் பி ரெப்ரசன்ட் ஃபார் கிரெடிட் காலம். borrowed loan from bank. நரேஷன் வந்து borrowed loan from bank. Then 22 January, withdrew from bank for personal use. withdrew அப்படின்னா drawing அர்த்தம். drawing means a proprietor takes some amount for personal use or office uses. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பர்சனல் யூஸ்க்காக பேங்க்லேருந்து அமௌண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காரு ராஜா. இப்போ ட்ராயிங் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். டேட் காலத்தில் 22 ட்ராயிங் அக்கௌண்ட் மட்டும் ஜேர்னல் என்ட்ரி ட்ராயிங் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் 800 rupees. The same amount will be represented for debit and credit column. Narration being the amount withdrawn from bank for personal use. Then 23, amount paid to Raju in full settlement through NEFT.
எஃப்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், செகண்ட் அன்னைக்கு வந்து அவர் கிரெடிட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ராஜீவ் கிட்டேருந்து. அப்போ ராஜீவ்க்கு என்ன பண்ணுறாங்க, அமௌண்ட்டை பே பண்ணுறாங்க. எப்படி பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்இஎஃப்டி மூலிமா, அதாவது நேஷ்னல் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் மூலிமா ஃபண்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 99,000. அப்போ நம்ம கேஷ் வந்து நமக்கு 3 என்ட்ரிஸ் வருங்க. ஏன்னா யாரை செட்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா என்ன செட்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். அதுக்கு நம்ம டிஸ்கவுண்ட் அலாட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ராஜீவ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ராஜீவ் தானே ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாரு. ராஜீவ் தான் நம்ம கடன் வாங்கணும், அவருக்கு தான் நம்ம வந்து பே பண்ணணும். அப்போ கேஷ் வந்து ராஜீவ் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாரு. நமக்கு வந்து அதாவது செட்டில் பண்ணுறோம் பேங்க் மூலிமா, அதாவது கேஷ் ஆர் பேங்க்னு அர்த்தம். ராஜீவ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு பேங்க் அக்கௌண்ட் டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ ராஜீவ் அக்கௌண்ட்டுக்கு 1 lakh rupees நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம், அதை கொடுத்துருக்கோம். 99 rupees தான் பேங்க்கில் நம்ம போடுறோம், ஆனால் கேஷாக கொடுக்குறோம். அந்த ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் பண்ணதெல்லாம் நமக்கு 1000 rupees டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அந்த டிஸ்கவுண்ட் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கணும். ஸோ ராஜீவ் அக்கௌண்ட் ஃபுல் செட்டில்டு. தென் 25th பெய்ட் கிளப் பில் ஆஃப் த ப்ரொப்ரைட்டர் பை செக். கிளப்புக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பே பண்ணுறோம். அந்த பில்லுக்கு இப்போ ப்ரொப்ரைட்டர் பில் பே பண்ணுறாரு. அந்த பில் வந்து நம்ம கையில் கேஷாக கொடுக்காம செக்காக கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்போது வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது 25th பாருங்கள், பெய்ட் பில் ஆஃப் த ப்ரொப்ரைட்டர் பை செக். ஸோ அப்போ அந்த பில்லை நம்ம என்ன பண்ணணும், போட்டு தான் நம்ம பாஸ் பண்ணி காசு இருக்கணும். அப்போ ட்ராயிங் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட், அதாவது பெய்ட் கிளப் பில் ஆஃப் த ப்ரொப்ரைட்டர் பை செக் 200 rupees. ஸோ both columns will be entered into the same amount. Then 26th பெய்டு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ஆஃப் த ப்ரொப்ரைட்டர்ஸ் ஹவுஸ் த்ரூ டெபிட் கார்டு மூலிமா இவி பில்லை கட்டுறாங்க. இப்போ வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 26th பே பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ ட்ராயிங் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு பேங்க் அக்கௌண்ட், பேயிங் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பை செக் மூலிமா நம்ம கொடுக்குறத நம்ம அதிலேருந்து வித்ரா பண்ணிப்பாங்க. நமக்கு 2000 rupees எலக்ட்ரிக் பில் நம்ம பே பண்ணுறோம். அதாவது டேரெக்டாக நம்ம இதில் டெபிட் கார்டு மூலிமா நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ 2000 will be represent for both columns. Then 31st lunch provided at free of cost to a charity 1000 rupees. ஒரு கிளப் என்ன பண்ணுதுன்னா, சேரிட்டின்னா ஒரு அறக்கட்டளைக்கு லஞ்சை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இப்போ யார் சாப்பிட்றாங்கன்னா சேரிட்டி, அந்த அறக்கட்டளையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பீப்புளும் லஞ்ச் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா. அப்போ இதில் யார் வந்து நமக்கு ரிசீவராக இருக்காங்கன்னா சேரிட்டி பர்சன் தான். அப்போ சேரிட்டி அக்கௌண்ட் டெட்டா டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட், அவங்களுக்காக நம்ம லஞ்சை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ குட்ஸ் கிவன் ஃபார் சேரிட்டி. So charity account debtor to purchase account 1000 rupees. The same amount will be represent for debit and credit column. Then last one finally 31st, again 31st the same date ரெண்டு இது நமக்கு transaction நடந்திருக்கு. The same dateல January 31st bank leave charges for locker rent. So bank charges account debtor to bank account, bank charges account debtor to bank account 1000 rupees. The same amount will be represent for டெபிட் அண்டு கிரெடிட் காலம். நரேஷன் பேங்க் சார்ஜஸ் பெய்ட். பேங்க் சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரெண்ட்டு நம்ம ஜுவல்ஸ்லாம் வந்து லாக்கரில் வச்சுருப்போம் பேங்க்கில். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மந்த்லி வைஸ் நம்ம வந்து பேங்க்குக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும். அதுதான் நமக்கு டபுள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கான காசை நம்ம பே பண்ணுறோம் அப்படி சொல்கிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ கொஷின் நம்பர் நெக்ஸ்ட் we can see the question number chapter 5. Title of the chapter is trial balance. Question number 9. Question number 9. So look at the book students. Question number 9 chapter 5. Topic of the chapter is trial balance. It's very very important and interesting chapter. The Balan who has a car driving school gives you the following ledger balances. Prepare trial balance as on 31st December 2016. Computer 26,000, salaries to drivers 4,000, taxes and insurance 16,500, fuel and power 2,000, rent and rates 1,500, freehold land 30,000, bank loan 15,000, fees received 18,150, capital 53,850, advertisement 7,000. What do you mean by trial balance? Trial balance means serves as a lubricant for the smooth movement and completion of the amounting cycle. Because it is with the help of the trial balance can be prepared in 3 methods. The first one is total method,
then second one balance method, then third one total and balance method. How to preparation of trial balance? The list of ledger balances, namely trial balance, is prepared as the next step. On the basis of ledger balances, the financial statements are prepared. It is known as the trial balance and preparation of the trial balance. First you have to open 5 columns. First column date, then second one name of the account, third one ledger folio column, only see the page wise, then fourth one debit balance, and finally credit balance, fifth column. So trial balance is a statement containing the debit and credit balances of all ledger accounts on a particular date. It is arranged in the form of debit and credit columns, or debit and credit columns, placed side by side and prepared with the object of checking the arithmetical accuracy of entries made in the books of accounts and to facilitate its preparation of financial statement. The fundamental principle of the double entry system is that every debit has a corresponding credit of equal amount, vice versa. டோட்டல் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன இருக்கும், டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் கார்டும் அட் த சேம் டைமில் எவாலுவேட் பண்ணும்போது ஈக்குவல் அமௌண்ட் வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் த ப்ராப்ளம். இன் த புக்ஸ் ஆஃப் Ball Driving School, trial balance as on 31st December 2016. So first you have to write one by one all the name of the account item, all the items. The first one computer, then second one salaries to drivers, third one taxes and insurance, fourth one fuel and power, then fifth one rent and rates, sixth one freehold land, seventh one bank loan, eighth fees received, then ninth one capital, 10th one advertisement. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டில் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா சீரியல் நம்பர் போட்டோம். தென் தேர்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு டெபிட்டில் வரும், இதெல்லாம் கிரெடிட்டில் வரும் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். which one item will be showing debit and as well as credit balance அப்படி பார்க்குறோம். ஸோ கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அசெட்ஸ். ஆல் த அசெட்ஸ் ஐட்டம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து இங்கே ஒன்றா டெபிட் பேலன்ஸில் வரும். த ரிசீவ்ட் ஐட்டம் ஒன்லி வில் பி என்டர் இன்டு த கிரெடிட் பேலன்ஸ். தென் கம்ப்யூட்டர் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் 26,000, சேலரி டு டிரைவர்ஸ்க்கு சேலரி கொடுக்கும், ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ அதனால் நம்ம டெபிட் பேலன்ஸில் 4,000 காமிக்கிறோம். டாக்ஸஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் அனதர் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சஸ் 16,500, ஃபியூல் அண்ட் பார் 2,000, தென் ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் 1,500. இது எல்லாமே நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்கிறோம். ஃப்ரீ ஹோல்ட் லேண்ட் 30,000 அசட்ஸ், ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸ் இது. ஸோ டெபிட்டில் காமிக்கிறோம். தென் பேங்க் லோன், அதாவது நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம், நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லைங்களா, அதனால் நம்ம கிரெடிட் சைடில் காமிக்கிறோம் 15,000. தென் ஃபீஸ் ரிசீவ்ட், ஆல் த ரிசீவ்ட் ஐட்டம் நம்ம எங்கே காமிக்கணும், கிரெடிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். ஸோ 18,150. கேபிட்டல், ஸோ நம்ம டெபாசிட் பண்ணது 53,850 டெபிட் கிரெடிட் கார்டத்தில் காமிக்கிறோம். தென் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இஸ் another one of the expenses. ஸோ in this item will be shown in a debit balance 7,000. So at the same time we'll compare to debit and credit balance will be showing in a same amount. The concept is the fundamental principles of the double entry system is that every debit has a corresponding credit of equal amount, vice versa. ரெண்டுத்துக்கும் நமக்கு என்ன பண்ணணும், ஈக்குவலாக வரணும். அப்படி வந்தால் தான் நமக்கு அது ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம், மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம். சரிங்களா? Then the same chapter, same model, one more questions. Question number 11. From the following business balances prepare trial balance of Bhaskar as on 31st March 2017. Transfer the difference, if any, to suspense account. Suspense account, what do you mean by suspense account? First நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அட் த சேம் டைமில் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணும்போது டெபிட்டில் என்ன வருதோ அதே கரஸ்பாண்டிங் வைஸஸ் டெபிட்டில் நமக்கு கிரெடிட்லேயும் வரும். டெபிட்டில் என்ன அமௌண்ட் வருதோ அதே தான் கிரெடிட்டில் வரணும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் பட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வருது. ஃபஸ்ட்டு வாட் இன் பை சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம். ஆஃப்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஆல் த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் பேலன்சஸ், இஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் டஸ் நாட் டேலி, ஸோ ஸ்டெப்ஸ் மஸ்ட் பி டேக்கன் டு லொக்கேட் அண்ட் ரெக்டிஃபை errors. If the errors cannot be rectified, then the trial balance is tallied by transferring the difference between the total of debit balances and the total of credit balances to a temporary account called suspense account. So suspense account is only imaginary figure, it's not a permanent value, only temporary account. Okay, அது டெபிட் சைடும் வரலாம், நமக்கு கிரெடிட் சைடு நம்ம டோட்டல் பண்ணும்போது நமக்கு வரலாம். அதான் சொல்கிறது, டோட்டல் ஆஃப் டெபிட் பேலன்சஸ் அண்ட் த டோட்டல் ஆஃப் கிரெடிட் பேலன்சஸ் டு a
temporary account called suspense account. Okay. So opening stock 40,000, capital 90,000, sales 1,77,200, salaries 12,000, bills payable 9,450, telephone charges 2,350, creditors 16,000, purchases 85,000, debtors 25,000, then carriage inward 16,500, bills receivable 20,000, commission received 5,550, cash at bank 17,000, furniture 19,000, plant and machinery 55,800, repairs 550. Okay, then in the books of Bhaskar, trial balance as on 31st March 2017. First you have to write all the transaction, அதாவது நம்ம நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டில் ஒன் பை ஒன்னாக எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லா பேலன்ஸையும் நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதணும். ஷுட் பி ரைட் ஆல் த பேலன்சஸ் ஒன் பை ஒன். ஓகே, ஃபஸ்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக், கேபிட்டல், சேல்ஸ், சேலரிஸ், பில்ஸ் பேயபிள், டெலிஃபோன் சார்ஜஸ், கிரெடிட்டார்ஸ், பர்ச்சேசஸ், டெப்டார்ஸ், கேரேஜ் இன்வர்ட், பில்ஸ் ரிசீவபிள், கமிஷன் ரிசீவ்ட், கேஷ் அட் பேங்க், ஃபர்னிச்சர், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, ரிப்பேர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒன் பை ஒன்னாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிக்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா புட் த சீரியல் நம்பர் அக்கார்டிங் டு த சீரியல் நம்பர். தென் தேர்ட் ஸ்டெப்ஸ், விச் ஒன் ஐட்டம் வில் பி ஷோயிங் இன் எ டெபிட் பேலன்ஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டெபிட் பேலன்ஸு, ஸோ 40,000, தென் கேபிட்டல் கிரெடிட் பேலன்ஸ் 90,000, சேல்ஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் 1,77,200, தென் சேலரி எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் நம்ம டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம் 12,000, பில்ஸ் பேயபிள் கிரெடிட் பேலன்ஸ் 9,450, தென் டெலிஃபோன் சார்ஜஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் நம்ம டெபிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம் 2,350, தென் கிரெடிட்டார்ஸ் 16,000 அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம கிரெடிட் சைடில் காமிக்கிறோம். Then purchases, so only few items will be showing in the credit balance, but most of the entry will be showing in the debit balance. Okay, then creditors credit balance 16,000 காமிச்சிருக்கோம், purchases 85,000 debit balance, debtors 25,000 debit balance வரும். carriage inward outward எல்லாமே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேரேஜ் இன்வர்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க 16,500 நமக்கு, அதாவது இன்வர்ட்னா ரிட்டர்ன்ஸ் இல்லைங்களா, இன்வர்ட்னா உள்ளே வர்றது நமக்கு, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை கிரெடிட்டில் காமிக்கிறோம். தென் பில்ஸ் ரிசீவபிள் 20,000 டெபிட் பேலன்ஸில் வருது, இதே பில்ஸ் பேயபிள் இருந்துச்சா கிரெடிட் பேலன்ஸில் காமிக்கிறோம். தென் கமிஷன் ரிசீவ்ட், ஆல் த ரிசீவ்ட் ஐட்டம் வில் பி என்டர் இன்டு த கிரெடிட் பேலன்ஸ். ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் 16,500 will be entered into the credit balance. Then commission received again credit balance 5,550, then cash at bank 17,000, cash at furniture 19,000, plant and machinery 55,800, repairs 550. So at the same time we'll compare to debit and credit balance எல்லாமே நம்ம என்டர் பண்ணியாச்சு, எல்லா பேலன்ஸஸையும் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு என்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது கிரெடிட் பேலன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2,98,200 இருக்குது, ஆனால் பட் வந்து நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2,93,200 தான் வருது நமக்கு டோட்டல் பண்ணும்போது. அப்போ நமக்கு 5,000 நமக்கு இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்குது. அப்போ இது ஜஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டெம்பரரி அமௌண்ட்டு தான். நம்ம ஆடிட்டிங் வந்து பீரியடில் வந்து நம்ம ஆடிட்டர் செக் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த அமௌண்ட் எங்கே அப்படின்னு நம்மளை கொஷின் கேட்பாங்க. அதனால் நம்ம என்ன அந்த கொஷினை ரைஸ் பண்ணுறதால நம்ம என்ன ஜஸ்ட் அந்த என்ன மிஸ் ஆகுதோ அந்த அமௌண்ட் நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிற வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், புட் த சஸ்பென்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னு காமிக்கிறோம். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் கொடுத்து ஹெட்டிங் கொடுத்து அந்த அமௌண்ட்டை காமிக்கிறோம். ஸோ ஆஃப்டர் த ஆடிட்டிங்க்கு அப்புறம் வெரிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ணுவோம். அது நாட் ஏ பெர்மனெண்ட் அக்கௌண்ட், இது கேஷ் இது. ஸோ டெம்பரவரி அமௌண்ட்டு தான் இது, நம்ம அந்த அக்கௌண்ட்டை தான் நம்ம சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் காமிக்கிறோம். இட்ஸ் நாட் ஏ permanent account. Okay, இப்போ நம்ம 5,000 debit balance குறையுது. So in this value is known as, the difference value is known as suspense account. What do you mean suspense account? Just one second, repeat the meaning of suspense account. After transferring all the ledger accounts balances, if the trial balance does not tally, நம்ம வந்து கான்செப்ட் என்ன சொல்லுது ட்ரையல் பேலன்ஸு, the fundamental principle of the double entry system is that every debit has a corresponding credit of equal amount வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா. ஆனால் பட் இங்கே வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா 11th கொஷின்ஸில் நமக்கு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் 5,000 டெபிட் பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன ஆகுது, டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ காமிக்குது, அதாவது கம்மியாக காமிக்குது, லோயஸ்ட் வேல்யூவாக நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்குது கம்பேர்ட் டு கிரெடிட் பேலன்ஸோட. ஸோ அதனால் நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோம், தற்சமயத்துக்கு நமக்கு டெம்பரரி நம்ம சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் மென்ஷன் பண்ணுறோம். அதான் சொல்கிறாங்க, இஃப் த எரர்ஸ் cannot be rectified
then the trial balance is tallied. நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணால் நமக்கு டேலி ஆகாது ட்ரையல் பேலன்ஸு. ஸோ பை ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டோட்டல் ஆஃப் டெபிட் பேலன்ஸ் அண்ட் த டோட்டல் ஆஃப் கிரெடிட் பேலன்ஸ் டு எ டெம்பரரி அக்கௌண்ட் கால்டு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். அது டெபிட் காலமாக இருக்கலாம் அல்லது கிரெடிட் காலமாக இருக்கும். டெம்பரரியாக நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ ஆஃப்டர் வெரிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை டேலி பண்ணணும். பண்ணால் தான் நமக்கு டேலி ஆகும் ட்ரையல் பேலன்ஸு. சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டு நம்ம டேலி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கான்செப்டில். ஓகேங்களா? தென் கொஷின் நம்பர் 11 is over. Then we can go to see about next chapter 6. Title of the chapter is Subsidy Book 1. Subsidy Book 1. What in by Subsidy Book? Subsidy Book means instead of recording in one journal, the transactions are recorded in a number of prescribed books called subsidy books of subsidiary journals, in which credit purchases of goods are recorded. So cash purchases or sale of goods, then cash and credit purchase or credit sales of assets are not entered in the book. So only நம்ம எதை பேஸ் பண்ணுறோம், கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன்ஸை மட்டும்தான் will be recorded in this book. Cash or non cash transactions என்ன பண்ணுறது, will not be entered, if cannot be entered. Okay, so in this problem I have to prepare 3 accounts. One is purchase book. So we can see the question number. Question number 12. Question number 12. From the following informations, prepare the necessary subsidiary books for Nalanda bookstores. Nalanda bookஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிறைய நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்சிடரி புக் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க. இன் திஸ் கொஷின்ஸ் யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் 3 accounts. ஒன் இஸ் பர்ச்சேஸ் புக்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் புக், then purchase return book, purchase return book, then sales book. Okay, there are 3 accounts, you have to open it. First step 1, purchase book is also known as bought day books. Purchase book is one of the most important books in which credit purchases of goods are recorded. Cash purchases of goods, cash and credit purchases of assets are not entered in the books. அதாவது அசட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணால் கூட நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, இல்லை என்டர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Cash or non-cash transaction is left out. Okay, only recorded in the credit transaction. Okay, first step in the books of Nalanda bookstore, purchase book 2017 December 1st, bought from Mrs. Umadevi on credit, 100 copies business statistics book at rupees 80 each, 100 copies accountancy book at rupees 150 each. இந்த சேம் டேட்டில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 2 புக்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க உமாதேவி. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், ஹெட்டிங்கு யார் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். ஸோ டேட் காலத்தில் 2017 December 1 மிஸ்ஸஸ் உமாதேவி அப்படின்னு நம்ம ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு 100 copies பிஸ்னஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புக் வாங்கியிருக்கோம். ஒரு காப்பியோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 80 rupees. ஸோ 100 copies at rupees 80 each. 100 into 80 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 8000. நமக்கு டீட்டெயில் காலத்தில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எத்தனை காலம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். டேட், பர்டிகுலர்ஸ், inward invoice number, ledger folio, then amount should be divided into 2 columns. So totally 6 columns you have to open it. First column date, second one particulars, third one inward invoice number, then ledger folio. Amount should be divided into 2 columns. One is detail column and another one is total column. So நம்ம per dayல 1 or 2 things நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதை நம்ம என்ன பண்ணோம், டீட்டெயில் காலத்தில் போட்டு அதுக்கப்புறமா அதை ஆட் பண்ணி டோட்டல் காலத்தை நம்ம வெரிஃபிகேஷன் நம்ம டோட்டல் காலத்தை என்ன பண்ணுறோம், ஆட் பண்ணி காமிக்கிறோம். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு 100 copies business statistic book at rupees 80 ஈச்சுக்கு வந்து 8000. தென் சேம் டேட்டில் 100 copies accountancy book வாங்கிப்போ ஒரு புக்கோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 each per each per 150. அப்போ 100 into 150 we get 15,000. ஸோ டோட்டல் பண்ணுங்கள், 8000 plus 15,000 we get 23,000 will be entered into the total column. Then December 7 sold to Sridhar, இது சேல்ஸ் புக்கில் காமிக்கிறோம். தென் December 10 bought அப்படின்னாலும் brought அப்படின்னாலும் பர்ச்சேஸ்ன்னு அர்த்தம். ஸோ bought from சுபா அண்ட் கம்பெனி. அப்போ சுபா அண்ட் கம்பெனி நம்ம ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு 40 copies எக்கனாமிக்ஸ் புக் அட் rupees 80 each. 40 copies எக்கனாமிக்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு புக்கோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 80 rupees. ஸோ 40 into 80 இவ்வளோ நமக்கு கிடைக்கும் 3200. ஸோ லெஸ் 15% ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்னா என்ன? வாட் இஸ் பை ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்? ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் மீன்ஸ், வாட் இஸ் பை ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்?
Do you know the meaning of trade discount pa? Okay, I will tell. So trade discount means business concerns are always profit motivated and try to increase the sales. Business motive பார்த்தீங்கன்னா earn a more profit within a short period. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ பல்காக நம்ம வாங்குவோம், நம்ம சம் ஆஃப் த பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ணி அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறோம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து, இல்லைங்களா? இன் ஆர்டர் டு இன்க்ரீஸ் த சேல்ஸ், என்ன காரணத்துக்காக, வாட் ஆர் த பர்பஸ் ரெடியூஸ் த, அதாவது ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த மெயின் ரீசன் இஸ் இன்க்ரீஸ் த சேல்ஸ். They may allow a reduction in the selling price when bulk purchases are made. மொத்தமாக டோட்டலாக வாங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சம் ஆஃப் த பர்சன்டேஜை ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம, இன் ஆர்டர் டு இன்க்ரீஸ் த சேல்ஸ் they may allow a reduction in the selling price when bulk purchase, மெயினாக bulk purchase எப்போ நம்ம when bulk purchase are made அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். இட் இஸ் நோன் அஸ் த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ எத்தனை பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், 15% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3200 into 15%, 15% that is 15/100. அப்போ 3200 into 15/100 480. 3200 480 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 2720. ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து டிசம்பர் 1ல் 23,000 இருக்குது. டோட்டல் காலத்தில் 23,000 ப்ளஸ் 2720 டோட்டலி 25,720. இன் திஸ் வேல்யூஸ் நோன் அஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். ஏன்னா நம்ம பர்ச்சேஸ் புக் ஓப்பன் பண்ணுறது இது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். இந்த பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸில் டெபிட்டில் வருமா கிரெடிட்டில் வருமா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எப்பவுமே டெபிட்டில் தான் வரும், அதனால் நம்ம டிஆர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் purchase return account, purchase return book. So one more column will be added. ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ் புக்கில் 6 காலம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் போது ரிமார்க்ஸ்ன்ற ஒரு காலத்தை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஒன் மோர் காலம் வில் பி ஆடட். ஸோ அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மென்ஷன் பண்ணால் ரிமார்க்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும். ஏன்னா என்ன வாட் ஆர் த ரீசன், என்ன ரீசனுக்காக குட்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம அந்த ரீசனை வந்து அங்கே மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக அந்த ரிமார்க்ஸ் காலத்தை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு டிசம்பர் 15 பாருங்கள், ரிட்டன் டு மிஸ்ஸஸ் உமாதேவி. உமாதேவி ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்களா, டிசம்பர் 1st அவங்க நம்ம எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம், 100 காப்பீஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புக்கு வாங்கியிருக்கோம். ஒரு புக்கோட ரேட்டு 80 rupeesன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த 100 காப்பீஸில் 90s காப்பியை எடுத்துக்கிட்டு 10 காப்பீஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ எவ்வளோ ரூபாய்க்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோம், ஒரு புக்கோட ரேட்டு 80 rupees, அதே சேம் ரேட்டு அக்கௌண்டன்சி புக்கை ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க. ஒரு புக்கோட ரேட்டு 150. அப்போ 10 புக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க 90 புக்கு எடுத்துகிட்டு. ஸோ 10 காப்பீஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டன்சி புக் அட் ₹150 ஈச் பர். அப்போ பர் ஈச் 150. 10 into 150 1500. என்ன ரீசனுக்காக நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ்டு பீஸ். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த 10 பீசஸை அவங்கக்கிட்ட நம்ம உமாதேவி என்ன பண்ணுறாங்க, உமாதேவிக்கு நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். தென் டிசம்பர் 26 பாருங்கள், ரிட்டர்ன் 6 காப்பீஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் புக் டு சுபா அண்ட் கம்பெனி. ரிட்டர்ன் 6 காப்பீஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கு. சுபா எங்கே இருக்காங்க பாருங்கள், எக்கனாமிக்ஸ் புக் வாங்கியிருக்காங்க பாருங்கள், டிசம்பர் 10 அன்றைக்கி வாங்கியிருக்காங்களே. 7 வந்து சேல்ஸ் புக்கு, 15 வந்து என்னது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன், தென் 18 சேல்ஸ் புக்கு. 7 and 18 வந்து சேல்ஸ் புக்கு. அதர் ஐட்டம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில் நம்ம காமிக்கிறோம். ரிட்டர்னாக இருந்தால் ரிட்டர்ன் புக்லேயும், பாட்டாக இருந்தால் பர்ச்சேஸ் புக்லேயும் நம்ம காமிச்சிருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 15th காமிச்சாச்சு. அடுத்தது 18 பாருங்கள், அது நமக்கு என்னதுன்னா சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் வந்துடும். தென் டிசம்பர் 26 லாஸ்ட் என்ட்ரி, ரிட்டன் 6 காப்பீஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் புக் டு சுபா அண்ட் கம்பெனி. சுபா அண்ட் கம்பெனியில் வந்து டிசம்பர் 10 அன்னைக்கு வாங்கியிருக்காங்க 40 காப்பீஸ் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு புக்கோட ரேட்டு 80 rupees அப்படின்ட்டு. ஆனால் நம்ம எவ்வளோ ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் பாருங்கள், 6 காப்பீஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் 80 rupees. பட் டிஸ்கவுண்ட்டாக நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ லெஸ் 15% ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். எத்தனை புக்கு நம்ம திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணணுமோ அத்தனை புக்குக்கான ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு தான் அவங்க நம்மக்கிட்ட வந்து வாங்குவாங்க. அப்போ 70 rupees, அதாவது 480 into 15/100 we get 72. 72 கூட நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா டோட்டலாக 408 நமக்கு ரிமைனிங் கிடைக்குது. ஸோ 1500 + 408 டோட்டலி 1908. Then finally sales book. Then sales book we have to open 6 column. Okay, return book இருந்துச்சுன்னா 7 column, purchase or sales book அதுனா 6 column. Date, particulars. பர்ச்சேஸ் புக்கில் இன்வர்டு இன்வாய்ஸ் நம்பர் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவுட்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர், லெட்ஜர் ஃபோலியோ, அமௌண்ட் வில் பி டிவைடட் 2 column. One is detail and another one is total column. So 2017 December 7 ஸ்ரீதேவி அண்ட் கம்பெனி. ஸ்ரீதேவி அண்ட் கம்பெனி அதாவது சோல்ட் டு ஸ்ரீதேவி அண்ட் கம்பெனி ஆன் கிரெடிட்டுக்கு விற்கிறாங்க.
240 copies business statistics at rupees 90 each. Statistics books, business statistics book வந்து நமக்கு 240 copies, ஒரு காப்பி வந்து 90 rupees சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ 240 multiplied by 90 we get 21,600. Then same dateல 250 copies accountancy book at rupees 170 each. ஒரு அக்கௌண்டன்சியோட புக்கு ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 170. ஸோ 250 காப்பீஸ் அவங்க சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 250 இன்ட்டு 170 we get 42,500. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு நம்ம ஆட் பண்ணுங்கள். 21,600 ப்ளஸ் 42,500 டோட்டலி 64,100. ஸோ இன் திஸ் வேல்யூ will be entered into the total column. Then December 18, Gupta brothers, date வந்து பார்த்தீங்கன்னா December 18, sold to Gupta brothers on credit. 200 copies of Gupta brothers நம்ம ஹெட்டிங் கொடுக்குறோம். 200 copies of economics book at rupees 95 each. இப்போ 200 into 95 19,000. இது நம்ம ஒரே ஒரு இதுதான் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சைட்டாகவே என்டர் இன்டு த டோட்டல் காலம். ஸோ சேம் டேட்டில் 1 or 2 திங்ஸ் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டீட்டெயில் காலத்தில் காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் டோட்டல் எடுத்து ஆட் பண்ணியோ இல்லை சப்ட்ராக்ட் பண்ணியோ நம்ம காமிக்கிறோம். டிஸ்கவுண்ட்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ 19,000, 64,100 ப்ளஸ் 19,000 83,100 rupees. So in this value is known as sales account. So sales account will be shown in a credit side of the trial balance. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னில் வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் எங்கே வரும், கிரெடிட் சைடில் வரும். சேல்ஸ் ரிட்டர்னாக இருந்தால் டெபிட் சைடில் வரும். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் will be shown in a debit aspect, then purchase return account will be shown in a credit side. அப்போ சேல்ஸ் வந்து கிரெடிட் சைடில் வரும், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வந்து டெபிட் சைடில் வரும். இங்கே நமக்கு சேல்ஸ் புக் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஸ்பாக் ஏன்னா நம்ம 3 அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட், தென் செகண்ட் ஸ்டெப்பு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக், தென் ஃபைனலி சேல்ஸ் புக். ஓகேங்களா? இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I hope that you would have the format and understand the concept which will make you solve the problem easier and more faster. I will give some study material, concentrate on them. If you have any doubt, please contact me. Thank you, students.